पुअर मांस बापा खाई ना नहीं भागवत गोटे लेखा अछि कौन जो लोग धर्म आचरती देवता तार विघ्न चिंती जो लोग धर्म आचरती देवता तार विघ्न चिंती निश्चय हरे कर्णर महिमा सबु हेला प्रशंसा जगते जानी करी जानिले से तो सबु तो जानिले प्रभु जगन्नाथ आज्ञा वैकुंठ पर रे बाजिला पुणी घंटी महादानी कर्ण बोली होइलाटी सेदिन नारायण माया रूप धरिले ब्राह्मण रूप रे देख तो चली गले दान करुछि नीति दे कर्णवीर पृथ्वी देउछि जेते सुना भार हरे कार्तिक मासर किरे शुक्ल पक्षरे द्वादशी तिथि गोटी होई जीवारे ब्राह्मण मानकु दियंती भोजन व्रत करुथिले किए कर्णटी जाना जेतबेले भगवान ब्राह्मण रूपरे कर्णर द्वारे जाई प्रवेश हेले आज्ञा महादानी कर्ण देख तो रही सेदिन वेद पाठ करिले प्रभु दासरथी रुक चतु जतु श्याम देह थर्व पढ़िले चतुर्वेद करिण घोर नाद हरे श्याम वेद जेतेबेले पठन कले सेतेबेले कर्ण बाबू कन्ने शुणिले जेतेक ब्राह्मण को देइछि दान एपरि ब्राह्मण तो नाही करल आहे गोसाई कर पत्र जोड़ई पाद धौत गोटी देला कराई सिंहासन रे नहीं देला बसाई भोजन को पदे दियंती कही सेदिन कर्ण कहिले आपण तो होउछन्ती नौष्टिक ब्राह्मण आम घरे आसिकिरी पदार्पण कले किंतु वर्तमान को दान देबा समयडा पळेलाणी आउ एबे दान देबार समय नाही जदि आपण चाहिबे दान नेबाकू आज दिनटा आम घरे रहियाकू पड़ियो भगवान तो सेति पई जाइचन्ती जानिगिरी काहेकि ना जानी सोइबो जिए ताकू उठेबो की बोले हो ठीक अछि आपनक घरे रहिबी कहले आपनकर खाइबा व्यवस्था कोन कोन दरकार कोंतु आमे बर्तन पत्र दे देबो आपण ब्राह्मण को रांधिगिरी खाइबे भगवान कहले मु जा घरे ले खाइ दूची तम घरे रोसई कले मु खाइबी कहले क्षत्रिय ब्राह्मण पुणी हारी जे चंडाल पाण पठाण रे बाचल नाही जे मोहर हे निजे अन्न तुम भारीजा रांधिब ताहेले आंभर पुणी भोजनटी हेबो आउ गोटिए कथा देले बुझाई सत्य तो कर आहे रूपति साई त्रिबार सत्य किए कन्नटी कला जहा मागिले ताहा देवी मोहिला निजे तो भगवान दियंती कही तोहर पुओ को तो शिर छेदन तोहर पुओ मोर मांस भोजन एइटा कन्न सत्य अछि कराई देवी बोलिन पदे दियई कही जल भरा हैला कर्ण संकल्प हैगला त्रिबार सत्य कर्ण कतले भगवान कहले तोर पुओर मांस मु भोजन करिबी आमिष भोजन कथा जते कर्ण ताटका हला बोला ब्राह्मण मुखरु प्रथम रे मु सुनिछि आमिष भोजन आज्ञा आपण गोटे नौष्टिक ब्राह्मण वेद पाठ करूछन्ती आमिष भोजन ता भितर आउरी कहउछन्ती नर मांस भगवान तो मायाधर कहिले आमिष होछि संसार जाको कोडा बिना आमिष आपण माने देखिए मध्य बहिरे लेखा अछि कहिले प्रत्येक जिनिस होछि आमिष क्षीर आमिष नीर आमिष आबर आमिष वेद नियामिष होई संसार मध्ये रहिछि केवल पद आमे धान खाइले धान को उत्पद ला जते बेले भगवान धनु दानम जो मधु कैठब को मेदा मेदी करी मेदिनी तैयार कले एटा हला पृथ्वी माटीटा हला आमिष आ भितरु जते शस्य आदा होछि सोडाक सब आमिषरु जन्म गाईरु क्षीर भाबछि सेटा आमिष आ माछ बंध भितर रहउछि से मल त्याग करे कोन पदा को आउछि पानी पिउछि सेटा आमिष भगवान कहले ओडा कहउछि सब पुष्टिकर खाद्य ओडा क आमिष नुहे कोडा आमिष आमिष सेटा हला आमिष आ गोटे बाउरी सुनि त आमिष हसैकार दीर्घकार गोटे पद कहि दउछि रुक्मिणी की जतला समेरी भगवान श्री कृष्ण विष्णुकर झियो को आनिले रुक्मिणी कहले आमिष पूरा भाग नै ब्रह्मांड कर एबे जाई आमिष पूरा भाग नहीं तमे आस मो सहित मिस आमिष हला आमिष जने महिला मु कार्तिक मास रे आमिष खाउनी ताकू पचाला तू कोड सोउछु घरे आ की आमिष खाउनी मंदिर रे सोउछु
ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଆମିଷ ସେଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗୀ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ବନସ୍ଥ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିକି ରହିବା ଲୋକ ଆମିଷ ତ୍ୟାଜ୍ୟା କରେ ଆମିଷକର ଭାଗ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କର ନେଇ ଜନଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣରେ ଆମିଷକର ଭାଗ ନେଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ତାଙ୍କେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବେ କିଏ ହେଲେ ବୋଲି ଆଇଁଷା ଆଇଁଷା କହିବ ନା ନାଇଁ ମି ଅକ୍ଷରଟା ହଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘିକାରଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ହଁ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଏ ସତ୍ୟ କରିଅଛି ପୁଣି ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ସେଦିନ ନିଜ ଭାରି ଜାନି କଟେ କହନ୍ତି ଶୁଣଙ୍ଗ ସୁମତି ଦେଇ ମନ କାନ୍ତି ଆରେ କରିଲି ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟେ ଏବେ ପୁତ୍ର ମାରି ମାଂସ କରିବାକୁ ସତେ କହାଇ ତରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀରେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ହେ କେଡ଼େ କଥା କରିଲ ନେଇ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ ଜୀବର ଧନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ ପିଣ୍ଡର କାରଣକୁ ମିଶିକେ ସନ କହଇ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣବ ସଙ୍ଗାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିତ আরে যদি সত্য ভগ্ন মু হইবি সুন্দরী যেতেক দান পূর্বরু অছি করি সবু বি অর্থ হইব দেখো গাম্ভরি এণু করি মনে তুমে ন কর দুঃখ পতিব্রতা পণ এবে তোহর রখ কহই কর্ণ হবে শুণল ধনী সতীত শিরোমণি হয়ে গলুণী স্বামীଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ତ ପାଳିଣ ଦେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ ଗୋଟିଏ ହେବ ବଇରେ କହଇ ସତୀ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳିବି ଆଜି ঠিক ମିଶିକେ ସନ আরে মাতা পিতা পাদরে পড়িলা শরণ কয় ঋষিকে শরণ শুণল জননী কিসত চিন্তা তুমি করুছ জানি কর্ণ তো মহাপদে দেলে কহিল আউ ন দেখিবি রে চন্দ্র বদন তোহর পিতা সত্য সত্যি করিল আরে କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତୋହର ପିଅର ମାତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଣି ତୋହର ଶିର ମାଂସ କରି ଭୋଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେବେ ତାହେଲେ ସିନା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ସେ ତ ହୋଇବେ কহই ঋষিকেশর শুণ হে পিয়র পিতা ধর্মরে পুয় সংসারে সার পিতার কথা গুজবক অবজ্ঞা করନ୍ତି ইহ পরে নকে পড়ু নথাନ୍ତି বাপা হে যদি সত্য অছ করাই ନିଜର ଶିର ଗୋଟି କାଟନ୍ତୁ ନେଇ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ମାନିବାର ଧର୍ମ ଏଣୁ କରି ବିଶିକେଶନ ହେଲେ ସନମତ କାଟିବେ ସେଦିନ ଦେଖ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶିର ତ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ମନେ ବିଚାର କରିଲା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିକକୁ ଦେଖ ଲୁଚାଇ ନ ଦେଲା ରାନ୍ଧିଲା ସର୍ବ ଶରୀର ମାଂସକୁ ତରକାରୀ ବନାଇଲା ଦେଖ ପୁତ୍ରକୁ ଭାବିଲା ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖିବି ମୋ ନେତ୍ରରେ ପାଶରିବି ବୋଲି ତା ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ଅନ୍ତରରେ ଜାଣନ୍ତି ମସ୍ତକ ଲୁଚାଇ ଅଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଷଡ଼ର ସରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଭୋଜନ ଷଡ଼ ପ୍ରକାର କିଏ ରନ୍ଧନ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ତ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପରା ହେ ଗୁରୁଦେବ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ହେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ବାଢ଼ି ନଦେଲା ତିନିଟା ପତ୍ର ଏବେ ପକାନ୍ତୁ ପରା ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ତିନି ପତ୍ରଟି
ଜାଣି ନ ଗଲେଣି ତ ପରମ ମେଷ୍ଟି ତିନିଟା ପତ୍ର ପଡିଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପଦ୍ମକୁ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ତିନି ପତ୍ର କାର କାର? ତିନିଟା ପତ୍ର କଣ ପାରିଛ? କଣ ପାଚ ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଉ ତିନି ପତ୍ର ବଢା ଅଛି କାର କାର? ତମେ କହିଥିଲ ଆମ ସହିତ ତମେ ଭୋଜନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହା ଖାଇବା ମିଶିକିରି ଖାଇବା। କାଳେ ତମେ ଯଦି କଣ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ କିଏ ଖାଇବ? ହେଲେ ତିନି ଜଣ କର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟା ପତ୍ର ପଡିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଦେବ ଯେ ପକାଇ ସେ କାଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଟକା ଗଲା ହୋଇ ତିନି ବ୍ୟତୀତ କେ ନାହିଁ ଚାରି ଜଣ ଘରେ ଆଉ କି ପତ୍ର ପକାଇବି କହୁଅଛ ବାରେ ସେ କାଳେ କହୁଅଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଯୋ ବିଶିକେଶନ ଯେ ପୁତ୍ର ଥିବା ଘରେ ମୁଁ କରେ ଭୋଜନ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅଟଆଇ ଯୋ ବିଶିକେଶନ ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବାଢ ତୁମ୍ଭେ ଅରଣ ଏକ ହଇତ କନ ପଦ୍ମାବତୀ ତ ସେହି ଆହେ ଗୋସାଇ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ଇ ମୋ ପୁଅକୁ ତ କାଟି କରିଦେଲି ଭୋଜନ ଅନ୍ତର୍ଜାନୀ ଅନ୍ତର କଥା ଦେଲେ କହିଣା ପ୍ରକୃତ ମାଂସକୁ ତ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମାଂସ ତ ରନ୍ଧା ଏବେ ଯାଇଛି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିକ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ପରା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଂସର ମୁଣ୍ଡ ଅଟ ଈଶାନ କପଟ କଲ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିକଟର ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାଇ ରାନ୍ଧିଅଛ ଶରୀରକୁ ଏ ମାଂସ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଡେ ରନ୍ତୁ କରଣ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ମାରିବ ବୋଲି କୁଆଡେ ଯିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ମାଡ଼ି ବସିବ ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚି ପାରିବା କି? ଭଗବାନ ତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ସକଳ ପିଣ୍ଡେ ନାରାୟଣ ସେ ତ ମାୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ। ଚମକି ପଡିଲା ସେଦିନ ସତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସବୁ କଥା କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ହୋଇବ ରନ୍ଧନ ବସିବା ପାଇଁ ଭୋଜନେ ପୁଣି ଚତୁର୍ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତମର ନିଷ୍ଠାତ୍ମ ପର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛି ତମେ ଡାକିଲେ ତମ ପୁଅ ଆସିବ ଆମ ତିଲେ ବସିକିରି ଖାଇବ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ତମେ କହିଲ ଧର୍ମ ବୋଲିବାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟରେ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ 21 ହାତ ଉଚ୍ଚ କହିଥିଲ ମନୀଷ ମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପରମାୟୁଷ ମନୀଷ ମାନଙ୍କ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଲ ମନୀଷ 14 ହାତ 14 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 12,96,000 ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ 14 ହାତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। 10,000 ବର୍ଷ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରମାୟୁଷ ହେଲେ ବାପ ସତ୍ୟରେ ପଳଲା ପାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟାରେ ପଳଲା ପାଦୁଡ଼ି ଆଉ ରହିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ଦିପାଦ ଅଛି ଦିପାଦ ଧର୍ମ ରହି ଦିପାଦ ଧର୍ମକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 4ଟି ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଦେଷ୍ଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିନ୍ତୁ ସତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା କହିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ନଦେବି ମେଦିନୀ ସେଇଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିନି ସେଇଟା କେବେ ଛାଡ଼ି ସିଏ କହିଲା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚି ଅଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ଦେବାର ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭାନୁମତୀ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହବ ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସକାଶେ ଯାଉ ପଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ ରହୁ ହରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଆଣି କରି ରନ୍ଧନ କଲେ 4ଟା ପତ୍ରକୁ ତ ପକାଇ ଦେଲେ କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆହେ ନୃପତି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ତ ଡାକ ଝଟତି ସେଦିନ ଯେବେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ମାତା ମାର ହୃଦୟ ପୁଣି ଯେ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଡାକ ଗୋ ପଦ୍ମାବତୀ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଆସିବ ପୁତ୍ର ବୋଲି ତ ହୁଁସରା ଘରେ ସେଦିନ ପଦ୍ମାବତୀ ଭାବନା କଲା ମତି ଅଟଇ ପତିବ୍ରତା ଦେଖ ସେ ବଡ ସତୀ ହରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ହେ ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶକୁ ପାଳଇ
যদি তু চতুর্যুগে ধর্মটি সার পুଅକୁ ଦେଖିଦେବି ନେତ୍ର ମଧ୍ୟର ହେଲେ ସେଦିନ ପଦ୍ମାବତୀ ଡାକିଲା କଣ ବୋଲି କେଣେ ଗଲୁ